program, then you will have some different policies. If your business is related to the fishing or fisheries or poultry farms, then you will have some different schemes, different policies for you, different tax schemes. But there are some common areas. એની અંદર કઈ common area છે. તો આ કયા common area પર support આપને મળે છે? The development and management of industry assets. તો બિઝનેસ ને મેનેજ અને ડેવલપ કરવા માટેની એસેટ્સ ને એ બધું કઈ રીતે કઈ જગ્યાએથી પ્રોવાઈડ થશે અને કઈ જગ્યા ઉપર હોવું જોઈએ એકચ્યુઅલમાં, તો ધીસ આર ધ સપોર્ટ્સ કે જે તમને મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગઈકાલના જ બજેટની અંદર ફિશરીઝ ને ડેવલપ કરવા માટે એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ અમુક કંઈક ડેવલપ કરવા માટેના આવ્યા છે, ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સ આખા ડેવલપ કરવાના છે. તો એ લોકો એસેટ્સ એક એરિયા આખો પ્રોવાઈડ કરી દીધો કે ભાઈ અહીંયા આ એરિયાની અંદર શું થશે, તો કે ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ થશે, બસ બીજું કાંઈ નહીં, કપડું. Now why this concept are coming for the industrial parks? આ concept એના માટે આવ્યો છે કે when you are talking about some different other countries ની અંદર જ્યારે તમે વાત કરો તો પેલું નામ આવે ચાઇના, રાઈટ? ચાઇનાની અંદર એટલું માસ પ્રોડક્શન થાય છે કે ઈ લોકોની પ્રાઇસ આપણા ઇન્ડિયન માર્કેટની પ્રાઇસ કરતા નિયર અબાઉટ હાફ માં મળી જાય છે, હાફ થી પણ ઓછામાં. સ્ટીલ યુ ડોન્ટ નીડ ફોર ધેટ યુ ડોન્ટ નીડ અ વોરંટી ઓર ગેરંટી ઓલ્સો. તમને શું ગેરંટી કે વોરંટી ના આપે તો તમને શું પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? બધાને ઘરમાં એક કોઈ પણ ગુડ્સ જોતા હોય તો ગુડ્સ ની અંદર આપણે જોયેલું જોઈએ કે એકાદી ચાઇનીઝ આઈટમ તો લઈ આવી જ પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોન્સ. I don't know, according to my notification, I don't know that any Indian company is manufacturing phone in India. Any Indian company. And what I am talking is any Indian company. First of all, you will not find a Indian companies which is producing the cell phones. If it is an Indian company, there are few of them, 2 or 3 that are Indian origin company, but they do not manufacture their phones in India because the production cost is very high in India compared to China. Why? Because Chinese government gives the infrastructural facility, and what they have to do is they just need to produce, just need to go with a production. That's it. So with all these clusters, આખા આવા clusters ની લીધે, આટલી બધી facilities ની લીધે, they gives a loan, they gives a money to run the business, and they give a market also to sell this all. બરાબર? અને એની લીધે આ બધા સપોર્ટ્સ ની લીધે ડેવલપ થયું છે. So now our government is also thinking to develop such a industries in country, and they are working very hard on this, and we have seen this in our budget also. But the thought process has been very much, it was in a thought process very much before all these things. આ બધું થયું એની પહેલાની ઘણો ટાઈમ, કોરોના કરતા પણ પહેલાની વાત છે. ચાઇનીઝ આઈટમ ની જે સોરી આપણું જે આઈટમ જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ ની જે વાતો છે એ ઘણા ટાઈમથી ચાલે છે. બટ nowadays supports are very high. So if you want to be an entrepreneur or if you want to start your own business, then government is supporting you with a very great extent. Just the thing is that we don't know what we are supposed to do. For example, if you have a business idea, right, you can directly approach to our SSIP incubation center, which is already present in our university. એ લોકો તમને ફોર્મ કઈ રીતે રજીસ્ટર કરવી, તમને ઇનિશિયલી R&D કઈ રીતે કરવું, એના માટેના પૈસા કઈ રીતે જોશે તમારે, એના ફંડિંગ પણ કરી આપશે તમને. પ્રોડક્શનમાં જઈ પ્રોડક્શન લાઈન કઈ રીતે ક્રિએટ થાય એનું ફંડિંગ ક્યાંથી તમને મળશે, તમે ફોર્મ કઈ રીતે રજીસ્ટર કરી શકશો, અને ફોર્મનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા પછી પ્રોડક્શન કરીને માર્કેટિંગ કરવા સુધીની તમને બધી વસ્તુ આ જ જગ્યા ઉપર in our university it is available. We are not using it, that is a different thing, but it is available, and with the help of government of India, right? So these are the programs which are going on. What they gives you, they again gives you a suspension or a sales tax information. Now it has came deformat, or it has came in the form of GST. So they will tell you what are the GST and how you have to pay the GST, what are the custom and excises things, and they will give you a power subsidies also. Amuk industry ni andar, amuk state ni andar, it's not
દેટ કે આપને અહીંયા ગુજરાતમાં મળે છે, ગુજરાતમાં અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીને પાવર સબસિડી પણ મળે છે, એટલે એ લોકોને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેટની જગ્યાએ કોમર્શિયલ રેટ્સની જગ્યાએ થોડાક રિલેક્સેશન રેટ્સ આપે છે, એટલે પાવર સપ્લાયમાં પણ સબસિડી આપે છે, બીકોઝ કે એ એરિયા જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટાટાનો નેનો પ્લાન્ટ અહીંયા ક્યાંક આવ્યો હતો, આપણે કઈ જગ્યાએ આવેલો હતો? એનીવન નોઝ ધેટ? સાણંદ. સાણંદ. હવે સાણંદમાં ટાટાનો નેનો પ્લાન્ટ આવ્યો તો એનાથી આજુબાજુમાં કેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું? કારણ કે આજુબાજુના માણસોને શું મળ્યું? એને રોજગાર મળ્યો, એને જોબ મળ્યો છે, બરાબર છે. ઓલ્ધો એને બીજા પણ આવ્યા, બીજા નવા માણસો જે બહારથી આવ્યા, તો બહારથી જે આવ્યા છે માણસો, એની રિક્વાયરમેન્ટ તો ખરી ને. એની સવારે ટૂથપેસ્ટ જોઈએ, સાબુ જોશે, કરિયાણું જોશે, વેજીટેબલ્સ જોશે, તો અમાઉન્ટ ઓફ પીપલ જ્યાં પણ જે પણ જગ્યાએ ગેધર થતા હોય એ જગ્યા ઉપર કઈક ડિમાન્ડ ઊભી થશે. લેબર્સ ને ઘર જોશે તો ભાડાના ઘર વેચાતા થશે, જગ્યાઓ ઓક્યુપન્સી વધી જશે, એના રેટ્સ વધશે. તો ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એક જગ્યા ઉપર સેટઅપ થતી હોય તો થતું હોય તો ગવર્મેન્ટ એની સામે કંઈક સબસિડીઝ ને એવું પ્રોવાઈડ કરવાનું પણ કરતી હોય છે. તો કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડીઝ ફોર અ ન્યૂ યુનિટ સેટઅપ ઇન ધ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટ્રિક્ટ. અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર સબસિડી મળે છે જો યુનિટ ઊભા કરવા હોય તો. મને ખબર છે કે અત્યારે ગવર્મેન્ટ તમારે કઈ યુનિટ ઊભું કરવું હોય તો 25% સબસિડી આપે છે વિથ 4% ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ લોન. એટલે કે તમે 2 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન લઈ શકો છો, એમાં 25%ની તમને સબસિડી મળે છે, અને ઇન્ટરેસ્ટમાં જે છે એમાં પણ તમને સબસિડાઇઝ મળે છે, એટલે તમારે 4% ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. તમે જ્યારે લોનની પેમેન્ટ અને રીપેમેન્ટ કરી દો ત્યારે 25% ફિક્સ ડિપોઝિટ થયેલા તમારા એકાઉન્ટમાંથી ખુલી જાય અને તમને પાછા ટ્રાન્સફર થઈ જાય. ત્યાં સુધી એ પૈસા તમારા ખાતામાં રહે, 25% તમને સબસિડી જે મળી હોય અને 25% સબસિડીનું તમને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપરનું વ્યાજ પણ મળે છે. તો this is how government is encouraging your business. Seeds a capital margin money assets scheme. તો કેપિટલ કઈ રીતે સીડ કરવું? જાણે કે તમે નાનું એક પ્રોડક્શન યુનિટ છે અને એને માસ પ્રોડક્શન યુનિટમાં તમારે કન્વર્ટ કરવું છે, તો હાઉ ટુ સીડ અ કેપિટલ, એટલે કે પૈસા ક્યાંથી લઈ આવો, બરાબર. હર વખત જરૂરી નથી કે તમે બેંક પાસેથી જ અપ્રોચ કરો, ઘણીવાર પ્રોજેક્ટ અપ્રોચ તમને મળી જતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં જીઓ ક્યાંકથી પૈસા લઈને આવ્યા રિટેલ માર્કેટમાં આવવા માટે, રાઈટ? ઇટ હેઝ અ ડીલ વિથ હુમ? અને કોની ભેગું જીઓ એ હમણાં ડીલ કરી? ગવર્મેન્ટ ભેગી નહીં, જીઓ હેઝ ડન અ વેરી ગુડ ડીલ. ફોર્ચ્યુન ગ્રુપ. હા, આ બિગ બજાર વાળું ગ્રુપ. ફેસબુક ભેગી કરી હતી એને ડીલ. આની ભેગી કરી સાહેબ, રિટેલમાં આવવા આની ભેગી કરી. બધાય ભેગી એને ફેસબુક ભેગી થોડુંક વેચ્યું છે ને, થોડુંક આને પણ વેચ્યું છે. એક જ ડીલ નથી, 3-4 ડીલ કરી છે એને. હા, એટલે 3-4 અલગ અલગ કંપની ભેગી ડીલ કરી. ડીલ શું કરી કે તમે અમારો સ્ટેક અમે તમને આપી દઈએ, તમે પૈસા આપો. તો ઇટ ઇઝ અ કેપિટલ સીડિંગ, સીડિંગ ઓફ કેપિટલ. કે એને કેપિટલ ત્યાંથી લઈ લીધું, અહીંયા નાખી દીધું. હવે એને તો શું હતું, એની પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓલરેડી તૈયાર છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં શું કર્યું, એને વોલેટિલિટી લઈ આવી દીધું, એટલે ફંડિંગ થઈ ગયા. ફંડિંગ થઈ ગયા, હવે તો પૈસા આવી ગયા, આપણે તો માલામાલ થઈ ગયા. નાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ ડુઇંગ ધીસ. તો ધીસ ઇઝ અ અપ્રોચ. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય તો બિઝનેસ અપ્રોચ હોય એક વસ્તુનો. આવી જ રીતે બીજો ઓપ્શન ફંડિંગનો શું હોય છે કે યુ ગો વિથ પબ્લિક ઇશ્યુઝ. પણ પબ્લિક ઇશ્યુ માટે જવા માટે તમારા અમુક ટર્નઓવર જોતા હોય છે, અમુક પ્રોફિટ હોવું જોઈએ, અમુક બેલેન્સ શીટ મેન્ટેન થયેલી હોવી જોઈએ, અને એટલા ઘણા બધા કોમ્પ્લાયન્સીસ છે એના. જ્યારે આની અંદર કોમ્પ્લાયન્સીસમાંથી તમે નીકળી જાઓ અને ડાયરેક્ટલી સીડિંગ થઈ જાય તમારા કેપિટલનું, બરાબર છે. એની સામે યુ હેવ ટુ ગીવ સમ મની ટુ ધેમ ઓલ્સો. અમુક પ્રોફિટનો પોર્શન તમારે એને દેવો પડતો હોય છે, એ તો ઓબ્વિયસ છે. પ્રાયોરિટી ઇન એલોટમેન્ટ ઓફ પાવર કનેક્શન એન્ડ વોટર કનેક્શન. વોટર કનેક્શનની ને એ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમને પ્રાયોરિટીમાં કરી દે. આ કનેક્શનની જો વાત કરું તો તમે આજે ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન માંગવા જાઓ તો તમને 1.5 મહિના મળે છે, બરાબર છે. 15 દિવસે પણ મળે છે, અને પ્રાયોરિટીમાં એ લોકો લઈ દે તો 3 દિવસમાં પણ મળે છે. જ્યારે તમે ફાર્મિંગ માટેનું કનેક્શન લેવા જાઓ તો એની તમને 1.5 મહિનામાં મળે છે. બાકીના ઘરમાં એના માટે લેવા જાઓ તો તમને ઇટ વિલ ટેક 15 days એ લોકોના કન્સિડરેશનમાં જાય. તો આવી રીતે અલગ અલગ સેટમાં થયેલું હોય. તમે ઇન્ડસ્ટ્રી સેટ કરવી છે તો આજથી 5 વર્ષ પહેલા આઈ નો દેટ આજે લખાયું હોય ને તો 1 થી 1.5 વર્ષે તમારો વારો આવે તમને કનેક્શન મળવાને. It was very slow. It was very slow.
અને ઈ પછી પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું પછી સ્પીડઅપ થયું. છેલ્લા 2 વર્ષથી તમે એપ્લિકેશન કરો એટલે તમારી એપ્લિકેશન કોઈ પણ જાતની ક્યુમાં નથી આવતી. ઈ કર્યા ભેગી તરત જ વર્ક એક્શનમાં આવી જાય છે. એટલે આજે હવે 1-1.5 મહિનામાં મળતી થઈ ગઈ છે. અને ઘરે જોતી હોય તો 15 દિવસમાં જ, કારણ કે એને હવે કનેક્શન બાર ઓલરેડી પ્રોવાઇડેડ છે. ઓલી તો લાઈન આખી લઈ જવી પડે, કનેક્શન કરવું પડે અને પછી તમને પ્રોવાઈડ કરી શકે, એટલે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. બટ આટલું બધું આખું એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બની ગયેલું છે. કન્સલ્ટન્સી એન્ડ ટેકનિકલ સપોર્ટ, તમને કન્સલ્ટન્સી દે અને ટેકનિકલ સપોર્ટ પણ આપે. એટલે કે તમને ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ કોઈ પણ જાતના છે તમારે સેટઅપ કરવું છે તો શું શું વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, બરાબર, એ બધી વસ્તુઓ તમને કહી. પણ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર પ્રોડક્ટ, વોટ આર યોર પ્રોડક્ટ, અને પ્રોડક્ટ પ્રમાણે શું ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ આપણને ખબર પડે. યુ કેન નોટ ડાઉન ધીસ. This subject is purely different from your engineering. ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી. આનો અપ્રોચ આખો અલગ છે. If anyone of you are willing to start some business, then you can think about it. બધાને નોબત કરવી. શું કર? No. When you are in temple, you can feel that you are in some another country. Actually, it feels like the Canada where all different colors are weather at the same place. ચલો રાતના 8 વાગે નીકળો ને અહીંથી અને પાછા ફરી જવાનું પાછળના ગેટે ત્યાં અને હવે જગ્યા બધા બેઠા હોય અને જે પ્રશ્ન હતો ને તે 8 વાગે રોકાતો ત્યારે થોડીક બેહું આવે ત્યાં જ્યારે કોરોના પેલા હતો ને ત્યારે રોજ રાત્રે 8 વાગે જ જતો. ત્યારે મારા લગ્ન હવે તો બસ ના થતી. બસમાં બસમાં રાજે કીધું ને જો મળી જાય લગ્ન પેલા જિંદગી તમને ગમે લગ્ન પછી પેલાની વધારે. સાહેબ બાકી
Okay, then some different things that government has also introduced. Government of India runs a scheme for which a national award to micro, small and medium scale enterprise provide and quality product in 11 selected industry group of consumer interest. The winners are given a trophy, certificate and cash prize of 25,000 rupees each. એટલે 11 કેટેગરી એવી બનાવેલી છે જે કેટેગરીની અંદર આ લોકોને કેટેગરાઇઝ કરી છે એમએસએમઈ ને, અને એની અંદર જે પણ સારામાં સારું જે સ્ટાન્ડર્ડમાં આવતા હોય એ લોકોને ગવર્મેન્ટ ગિફ્ટ આપે છે, સર્ટિફિકેશન આપે છે, ગિફ્ટ અને ગિફ્ટ એટલે કેશ ગિફ્ટ, અને એક ટ્રોફી આપે છે વિચ રેકોગ્નાઇઝ ધેમ, એ એને રેકોગ્નાઇઝ કરે. અને રેકોગ્નાઇઝ કરવાથી બીજો શું ફેર પડે કે બધાને ખબર પડે કે ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. બરાબર. Though the farming and implementing substitutable policies, promotional schemes, government play a supportive role in development of enterprise. તો ગવર્મેન્ટ આ બધી વસ્તુને ડેવલપ કરવા માટે બહુ સસ્ટેનેબલ રોલ પ્રોવાઈડ કરે છે. આઈ નો બિફોર ફ્યુ યર્સ એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જામનગરની અંદર, એ ઇન્ડસ્ટ્રી એક મશીનરી બનાવે છે. એ મશીનરી એની છે કે દે પ્રોવાઈડ એન્ડ ગોલ્ડ જે હોય એ ગોલ્ડને શેપ અથવા કે એના અલગ અલગ ટાઈપના ડિઝાઇન બનાવવા માટેનું એ ઇક્વિપમેન્ટ હોય છે. અને એ ઇક્વિપમેન્ટ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એ લોકો એક્સપોર્ટ કરે છે અને ચાઇનાને પણ બીટ કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી કંપની ઇન એન્ટાયર ઇન્ડિયા કે જે બહુ હાઈએસ્ટ લેવલનું એક્યુરેસી અને હાઈએસ્ટ લેવલનું એક્સપોર્ટ કરે છે. ધ ઓનલી કંપની ઇન ઇન્ડિયા. એ સિવાય બીજી ઘણી બધી કંપનીઝ આ વસ્તુની ટ્રાયલ કરી છે બટ દે વર નોટ ધેટ સક્સેસફુલ. અને before few many years that got a Padma Vibhushan or something award also. So this is what it goes with, right? એ લોકોને બધાને અલગ અલગ આવી રીતે મળતા હોઈએ છીએ અને ગવર્મેન્ટ રેકોગ્નાઇઝ ધીસ, અને ગવર્મેન્ટ એને રેકોગ્નાઇઝ કરે છે અને એ લોકોને એવોર્ડ પણ કરે છે. You can write down this. નીચેનો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ રિક્વાયર્ડ નથી પણ ઉપરનું જે છે ગવર્મેન્ટલ સ્કીમ્સ that are required. Awards.
Okay, have a place of pride in India because they have potential among other four. Now we are talking about SSI, that is small scale industry, right? What is about a small scale industries and why it is getting promoted in India, why our government is promoting this? The first factor is generating employment. સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેમ વધે છે એમ એમ્પ્લોયમેન્ટ જે છે એ વધે છે, એન્ડ ઇવન સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી કેન મેક અ હ્યુજ ડિફરન્સ, એટલે ગવર્મેન્ટ એને પ્રમોટ કરે છે. Dispersal of manpower to semi-urban and rural area. તો આ શું છે કે મેન પાવર જે છે એ અલગ અલગ એરિયામાં સ્કેટર્ડ જ રહે, એક જગ્યાએ ગેધરિંગ ના થાય, અને જે રૂરલ એરિયા છે અથવા સેમી અર્બન એરિયા છે ત્યાં પણ એમ્પ્લોયમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટી સિમિલર ફોર્મમાં મળતી રહે. એને માટે એનું કારણ છે કારણ કે અર્બનાઇઝેશન ઇટસેલ્ફ હેઝ અ મેની પ્રોબ્લેમ્સ. તમે નાના નાના ક્લસ્ટરને મેનેજ કરવા છે ને વધારે ઈઝી હોય છે એક મોટું ક્લસ્ટર આખું મેનેજ કરવા કરતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક આયરે 10,000 જણા હોય અને એક જગ્યા ઉપર હજાર જણા હોય, તો એ લોકોને તમારે જમાડવા હોય ને ઓલા એક આયરે 10,000 ને જમાડવા હોય તો ધક્કા મૂકી શેમાં થવાની છે, આરે 10,000 ને જમાડવામાં. ભલે ને તમે 15 કાઉન્ટર નાખ્યા છે, ભલે તમે 15 નહીં 25 કાઉન્ટર નાખ્યા છે, 25 ને 1,000 કાઉન્ટર તમે નાખ્યા છે, તો એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે જ. બરાબર, કારણ કે પબ્લિક વધારે છે અને જ્યારે પબ્લિક વધારે હોય ત્યારે એના રિએક્શન્સ જે છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. એટલે ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ કે ભાઈ આ નાના નાના ઇન્ડસ્ટ્રી નાની નાની અલગ અલગ જગ્યા ઉપર સ્કેટર્ડ વેમાં પણ થાય તો પણ અલ્ટિમેટલી એ લોકોને મેન પાવર મળી રહેતો હોય તો બહુ સારું કહેવાય. Earning a foreign exchange, this is a main intents of this program, કે તમે ફોરેન એક્સચેન્જ જે છે એ વધારેમાં વધારે લઈ આવો. Nowadays the Smriti Irani, you know, she is Smriti Irani, she is a minister of, I think, this only, I don't know exactly, textile na, she has a portfolio of this also. કાપડ MSME નો પોર્ટફોલિયો એની પાસે છે ને કદાચ, I don't remember exactly, but human welfare અને એક બીજી external affairs છે અને women and child development અને minority development, એટલે કંઈક 2-3 પોર્ટફોલિયોઝ એની પાસે છે. So lastly she had a hackathon અને એને નામ આપ્યું એને ટોયથ્રોન્સ ની અંદર સ્માર્ટ ટોયઝ બનાવવાના કન્સેપ્ટ જે છે એને ઇન્વાઇટ કર્યા અને those winner will get a prize of 2.5 lakhs rupees. Plus they will give them an opportunity to establish an industry regarding to the games, whatever they have designed, regarding to the toy that they have designed. અને એના માટે એના આખી ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરવાની પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. Why? Because toys, right? If we talk about toys, it is a huge industry. કદાચ આપણે એમ થતું હોય કે ટોયઝમાં શું હોય છે, પણ એક ઘૂઘરાની પેલો ઘૂઘરો જે બનાવે ને જે વાગે છે એનું માર્કેટિંગ અને એની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે વિચારી ન શકો ને એવડો મોટો સ્કેલ છે. You can't even imagine, right? So there are many different games. હમણાં એક ગેમ છે બહુ પોપ્યુલર થઈ છે, I didn't remember its name. No, not a video game, but offline game છે, which is of cards and clue cards. I know clue cards. Yes, clue cards. તો એ બહુ સારી રીતે અત્યારે થઈ છે. પછી ઓલા ક્યુબ્સ આવે છે, ખાલી લાકડાના ઓલા ક્યુબ નો પિલર આખો ઊભો કર્યો હોય ને એક એક કાઢતા જાય છે, રાઈટ? કાંઈ નથી ગેમમાં, પણ કેટલી ચાલે છે અત્યારે. લાકડાના કટકા ગમે ત્યાંથી ભેગા કરી અને નાખી દેવાના, આડા અવડા ગમે. That is the concept. Okay, તો ઈ કન્સેપ્ટ ની અંદર
બહાર એક્સપોર્ટ થાય તો ફોરેન કરન્સી પણ મળે, નાની નાની વસ્તુઓ પણ બહાર એક્સપોર્ટ થતી હોય તો ફોરેન કરન્સી, ફોરેન એક્સચેન્જીસ આપણે સારા મળે. રાઈટ નાઉ એવું જ કદાચ રાજકોટ છે એ એક્સપોર્ટ નું હબ છે જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્ર રિજિયન માટેનું, કારણ કે અહીંયાથી મશીનરીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ રાજકોટમાંથી સૌથી વધારે મેક્સિમમ એક્સપોર્ટ થાય છે. ઇવન ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પણ ઘણા બધા એક્સપોર્ટ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બાલાજીના પેકેટ પણ એક્સપોર્ટ થાય છે. યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ બાલાજી વેફર ઇન ધ મોલ્સ ઓફ યુકે અને યુએસ. બાલાજીની વેફરના પેકેટ તમને આપણા 10 રૂપિયા વાળું પેકેટ અહીંયા $2-5 જતું હોય છે અને તમને અહીંયા જોવા મળે છે. which is the industry which is a local industry but it is earning a foreign exchange for country. એટલે એના માટે ગવર્મેન્ટ આ બધી વસ્તુ કરે છે. now it is not a small scale industry, એ હવે કઈ small scale industry નથી રહી, it is a huge industry right now but it has started from a small scale itself. બરાબર. now SSI એટલે small scale industry even would absorb the semi and unskilled person. આ લોકો શું કરશે કે આ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ સેમી સ્કિલ્ડ પર્સન પણ હોય અથવા સ્કિલ્ડ પર્સન પણ હોય અથવા અનસ્કિલ્ડ પર્સન પણ છે, એ બધાને હાયર થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ યુનિવર્સિટી ઓનલી, બરાબર, તો અહીંયા સ્કિલ્ડ પર્સન પણ છે, એ લોકો પણ હાયર થયેલા છે, અનસ્કિલ્ડ પર્સન પણ હાયર થયેલા છે. ધેટ મીન્સ કે યુ કેન સી ધ વોચમેન્સ એન્ડ સિક્યુરિટી સ્ટાફ, દે ડોન્ટ રિક્વાયર એની સ્કિલ. એ લોકોએ શું કરવાનું, દે હેવ ટુ જસ્ટ મોનિટર ધ થિંગ્સ, દે હેવ ટુ ગીવ ધ પ્રેઝન્સ, ધેટ્સ ઇટ. બરાબર છે. એમાંય પાછા સિક્યુરિટીમાં સેમી સ્કિલ્ડ માણસો હોય કે જે એની ઉપર છે, કે જે થોડુંક સ્કિલ ધરાવે છે. પછી મેન્ટેનન્સ સ્ટાફ છે, એમાંય 2 પ્રકારના હોય. એક કઈ સ્કિલ નથી કરવાનું, દે હેવ ટુ જસ્ટ વર્ક આઉટ, રાઈટ. અને અનધર જે સ્કિલ્ડ છે. તો કોઈ પણ એક ઇન્ડસ્ટ્રી જાય ને તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ધીસ ઇઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તમે જે પણ કહો, પણ આની અંદર બધા પ્રકારના માણસોની જરૂરિયાત હોય છે અને જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. તો ધીસ કમ્સ વિથ અ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ and gestation period of SSI. Growth and gestation period of SSI is very short as compared to large scale industry. એટલે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય ને એનો ગ્રોથ જે છે ને એ બહુ સારા ફોર્મમાં થતો હોય. શું કામે? કારણ કે આની અંદર ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિસિઝન્સ બહુ મોટા મોટા નથી લેવાના એ લોકોને. દે હેવ ટુ પ્રોડ્યુસ, દે હેવ ટુ સેલ, દે હેવ ટુ પ્રોડ્યુસ, દે હેવ ટુ સેલ. સિમ્પલ ટેકનિક જ છે આ લોકોને. આ લોકોને એટલું જ કરવાનું છે, માલ ક્યાંથી લેવાનો છે, એનું શું રો મટીરિયલ થયું, રો મટીરિયલ ને શું પ્રોસેસ કરવાની, પ્રોસેસ કરીને આઉટકમ કરીને વેચી દેવાનું, કામ પૂરું થઈ ગયું. જ્યારે આ જ વસ્તુ લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય તો પહેલા તો લાર્જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે, લાર્જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી લાર્જ સેટઅપ્સ થાય, પછી લાર્જ સેટઅપ પછી લાર્જ પ્રોડક્શન થાય અને માસ લેવલમાં તમારે સેલ કરવું પડે. જ્યારે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આટલી બધી ઉપાધિ હોતી નથી. નાનું નાનું બનાવે, નાનું નાનું વેચી દે. Right. Okay. A larger unit mostly concentrated in the metropolitan cities. As the result, people migrate in a large number. જેમ આપણે વાત થઈ આગળ, from the village to the city, which creates an social, environmental and personal problems. Whereas SSI are mostly established in a small town village to satisfy the local demand. Very good point છે કે મોટા યુનિટ જે છે એ મોટી સિટીને પ્રિફર કરે. શું કામ? બીકોઝ they have some needs કઈ છે એની? તો કે એક તો એને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી સૌથી વધારે જોતી હોય. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એને પ્રોડક્ટને પહોંચાડવાની છે, એટલે એને અપ્રોચ જે છે હાઈવેનો, રેલવેનો અને શિપ્સનો, આ એને સૌથી વધારે જોતો હોય. Although we can say that Reliance is established at Khawdi, which was a small town, નાનકડું એવું ટાઉન હતું. But what they have done, એ લોકોએ માણસોને અહીંયા વસાવ્યા છે, બહારથી લઈને અહીંયા વસાવ્યા છે. This is the thing કે ભાઈ માઇગ્રેશન જે છે it has its own problem. એના કરતા નાના નાના જે જોબ બોક્સ છે, જે આઉટલેટ છે, એમાં કેવું થાય, એ જગ્યાએ ગયા માણસ, અહીંયા જ કામ કર્યું ને સાંજે ઘરે વહી આવ્યું પાછા. અથવા કે કામ ઘરે લઈને આવ્યા, ઘરે કરીને ત્યાં સબમિટ કર્યું, પાછા ઘરે વહી આવ્યા. ફોર એક્ઝામ્પલ ગૃહ ઉદ્યોગ, બરાબર, પાપડ છે, પાપડનો લોટ ઘરે લઈ આવ્યા, વણી લીધું, દઈ આવ્યા, કામ પૂરું થઈ ગયું. સિમ્પલ એઝ ધેટ. તોરણનો ધંધો છે, રાખડીનો ધંધો છે. તો આ બધા ધંધા એવા છે કે આવે, મટીરિયલ લઈને આવે, ઘરે કરવે, પોરે અને પાછું દેતા આવે. યુ હેવ અ મન.
small scale industry છે, and everyone can do this, don't require much skilled or semi skilled labors also. એમાં skilled labor ની જરૂર નથી, semi skilled અને unskilled પણ ચાલતા હોય છે, બરાબર. You can note down this.
ચાલ Sir, Okay, government for a first time announced a separate small scale industry policy in August 1991. This policy promises to meet a 100% credit demand for small scale industry. Government first time Indian government 1991 માં પોલિસી ઓગસ્ટમાં ડિક્લેર કરી હતી કે જેની અંદર તમને 100% ક્રેડિટ ડિમાન્ડ જે છે તમારી એ ફૂલફિલ કરવાની ટ્રાય કરવામાં આવે છે. The policy highlights are the small scale industry developed organization, એટલે SIDO. This is an institute which gives you a funding, has been recognized as a nodal agency to support SSI export promotions. હવે આ શું હતું તો કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ એક નોડલ સેન્ટર એક નોડલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બની કે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમને સપોર્ટ્સ આપશે બધાએ એટલે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટેના સપોર્ટ્સ આપશે અને એક્સપોર્ટ ધ પ્રમોશન્સ જે છે એ તમારા એક્સપોર્ટ્સ કરશે એક્સપોર્ટ્સ ને તમારા પ્રમોટ કરશે કે તમે વધારે વધારે કઈ રીતે એક્સપોર્ટ કરી શકો. An export development center would be set up in SIDO to serve the SSI through its network of field officers to further augment export activities of the sector. તો શું હતું કે ભાઈ આ જે એસએસઆઈ એટલે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીના જે પણ આપને આઉટકમ મળતા હોય એના જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ પ્રોડક્ટને એક્સપોર્ટ કઈ રીતે કરવા એ મેઇન કોન્સન્ટ્રેશન હતું. તો એમાં જે ઓથોરિટીઝ ઓફિસર્સ જે હતા એ લોકોની આ જ એક્ટિવિટી હતી કે ડિફરન્ટ સેક્ટર્સના ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટને હાઉ ટુ એક્સપોર્ટ ધીસ રાઈટ. The technological development cell TDC will be set up in SIDO એટલે કે TDC જે છે એ SIDO છે એનો જ એક પાર્ટ which could provide an technical inputs to improve the quality and competitiveness of the product of SSI. એટલે કે ઈ જે હતું ઈ ઇન્ડસ્ટ્રી શું કરે તો કે ઈ સેલ શું કામ કરે તો કે એને ટેકનોલોજીકલી કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ અને આ ટેકનોલોજીની મદદથી કઈ રીતે આપણે એને ઇનપુટ જે છે એને સારા અને આઉટકમ જે છે એને પણ પ્રોડક્ટિવ કરી શકીએ એનું ઈ ત્યાં માર્ગદર્શન આપે છે. You can note down these 3 points.
Okay. So other highlights on this policies are the scheme of handloom sector. Handloom એટલે કે it is a loom જે હાથથી હાલતી એ ટાઈમે which contributes 30% of total textile production in country would be registered keeping in the view of a local and regional need. It would be the policy of government to promote and handlooms to sustain the employment in the rural area to improve the quality of life of handloom weavers. એટલે કે આ હાથેથી જે બુનાઈ કરતા, બુનાઈ આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી વર્ડ મને નથી ખબર, બટ ગુથવણી, આ રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી હાથ ગુથવણી જે ચાલતી એ ગુથવણીનો જે રૂરલ એરિયાની અંદર જે પણ હતું એની ઉપરથી આને કરવામાં આવે છે. એટલે એને સપોર્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટે સ્કીમ બહાર પાડી હતી. The National Small Scale Industry NSIC would concentrate on marketing of mass consumption item under the common brand named. The organization link between NSIC and SSIDC would be established. The scope of National Equity Fund scheme will be widened to cover the project up to 10 lakhs for equity support up to 15%. એટલે આ શેના માટે કર્યું હતું તો કે આ બધા પ્રોડક્ટ જે એક જગ્યાએ ભેગા થાય બને અને એને લાર્જ સ્કેલમાં બીજી જગ્યાએથી વેચી શકે, એને કનેક્ટિવિટી ને એની ઉપર લિંક અપ કરવા માટે એને મેઇન કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું હતું અને 10 લાખ સુધીનું ફંડિંગ આપતા હતા અને 15%, હવે ખાલી 15% ઇક્વિટી સપોર્ટ માટે. ઇનિશિયલી 1991 ની વાત છે. You can note down this. Okay, after completing, you can give your attendance and then you can leave. સર હેલો હા સર મારે ભૂલથી 48 લખાઈ ગયું છે. કાઈ પાછું લખી નાખે. હા 20 બાજી જેવી.
સર લાસ્ટ પોઈન્ટ બાકી હતો. હવે વયું ગયું. હા ઓકે. Hello.